സകലശാദം സഗുണരിതാതാന്തം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിചനസഹിതം കൃഷ്ണചരിതം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണഗണിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദൈവോപേശഗോപികാന്ത രാധാകാന്താന്യസ്തു ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുശ്രീദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുദേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാമ്നേ ഗൗരകൃഷ്ണ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. പുരന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 38. അത് സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവാം ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാപിർ വിചിന്തിതഃ കവിഭിഃ സതു പഞ്ചാശത്കോടി ഗണിതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. ഏതാവൻ ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിഃ സതു പഞ്ചാശത്കോടി ഗണിതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകോചലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവം ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിഃ സതു പഞ്ചാശത്കോടി ഗണിതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. യഥാവം ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിഃ സതു പഞ്ചാശത്കോടി ഗണിതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവാം ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാനിഭിർവിചിന്തിതഃ
कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण जी। मालती शामदी दसमदी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थापिविचिन्तितः कविभिः ततु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी जो लिखो। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थापिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकलोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण समस्ताभिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागो अयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्ततः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण सिंधुसिका माता जी जो लिखो। कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकलोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे उषा नायर माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अनुप्रति माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे रंगमणि माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वत्सलाय माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण अनम्यूट करो। हरे कृष्ण। शारदा शुभ संदेश माता मक्कडुंडो वत्सलाय माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावां लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः सतु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण शारदा शुभ संदेश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവാല്ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണം തിവേർവിജിന്ദഃ കവിഭേസതു പഞ്ചാശത് കോടിഷ്ടകടതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവാല്ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിസ്സതു പഞ്ചാശത് കോടിഗണിതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവാം ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിസ്സതു പഞ്ചാശത് കോടി ഗണിതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവാം ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിസ്സതു പഞ്ചാശത് കോടി ഗണതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്തമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവാല്ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിസ്സതു പഞ്ചാശ കോടിഗണതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവാം ലോകവിന്യാസോ മാനലക്ഷണ സംസ്ഥാഭിർവിചിന്തിതഃ കവിഭിസ്സതു പഞ്ചാശത് കോടിഗണിതസ്യ ഭൂഗോളസ്യ തുരീയഭാഗോയം ലോകാലോകാചലഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വായിക്കാം. അത് സ്ലൈഡിലില്ല. അത് പേജ് മിസ്സായി. പേജ് മിസ്സാണ്. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥനാണ് പിന്നീട് സ്ലൈഡിലേക്ക് കാണിക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ശിവക്വേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദിജയ്. തെറ്റുകൾ പറ്റാത്ത വ്യാമോഹവും വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയും ഇല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രഹസംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ വിശേഷാൽ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും അളവുകളെയും സ്ഥാനങ്ങളെയും കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സുമേരുവിനും ലോകാലോക പർവ്വതത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ 4/1 അഥവാ 12,50,00,000 . 50,00,000
യോജനയാണെന്ന സത്യം അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. പ്രപഞ്ച പർവ്വതത്തിന്റെ സ്ഥാനം, സൂര്യന്റെ ചലനങ്ങൾ, സൂര്യനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം എന്നിവകളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വളരെ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ജ്യോതിർവേദ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്ര അനുമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സംജ്ഞകളും ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക വളരെ വിഷമകരമാണ്. ആയതിനാൽ വായനക്കാരന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംസ്കൃത പ്രസ്താവന അതുപോലെ ഇവിടെ നൽകുന്നു. സതു ലോകാസ്തു ഭൂഹു ഗോളകസ്യ ഭൂഹു സംബന്ധാണ്ട ഗോളകാസേത്യർത്ഥ സൂര്യസേവ ഭുവോ അഭി അണ്ഡഗോളകയോർ മധ്യവർത്തിത്വാത്ഗോളം ഇവ ഭൂഗോളം അഭി 50 കോടി യോജന പ്രമാണം തസ്യ തുരീഭാഗ സ്വാർദ്ധ 12 കോടി യോജന വിസ്താരോച്ഛയോ ഇതി അർത്ഥഭൂസ്തു ത്രിശംല ശോന 50 കോടി പ്രമാണനേയ യഥാ മേരുമധ്യാൻ മാനസോത്തര മധ്യ പര്യന്തം സാർദ്ധ 750 കോടി യോജന പ്രമാണം മാനസോത്തര മധ്യ സാധൂതക സമുദ്ര പര്യന്തം ഷണ്ണവതി ലക്ഷയോജന പ്രമാണം തഥ കാഞ്ചനീ ഭൂമി സാർദ്ധ 750 കോടി യോജന പ്രമാണ ഏവം ഏകദോ മേരു ലോകാലോകായൻ അന്തരാളം ഏകാദശ ശലശാധികം 4 കോടി പരിമിതം അന്യതോ അഭി തദത്യതോ ലോകാലോക പര്യന്തം സ്ഥാനം ദാംശതി ലക്ഷോത്തരാഷ്ട കോടി പരിമിതം ലോകാലോകാത് ബഹിരപി ഏകതഃ ഏതാവത് ഏവ അസ്യതോ അഭി ഏതാവത് ഏവ യത് പശ്യതേ യോ അന്തർവിസ്താര ഏതേന ഹി അലോക പരിമാണം ച വ്യാഖ്യാതം യത് ബഹിർ ലോകാലോകാചല ഇതി ഏകദോ ലോകാലോക സാർദ്ധ 12 കോടി യോജന പരിമാണ അന്യതോ അപി തദേതി ഏവം ചതുസ്ത്രിശംസലാശോന 50 കോടി പ്രമാണ ഭൂസാപ്തി ദീപ പർവ്വതാജ്ഞേയ അത് ഏവാണ്ട ഗോളാക സർവതോദിഷു 17 ലക്ഷ യോജനാവകാശി വർത്തമാനീ സതി പൃഥ്വ്യഃ ശേഷനാഗേന ധാരണം ദിഖി ഗജേശ നിശ്ചലീകരണം. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അത് ചില പ്രഭുപാദർ അതേപോലെ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക വളരെ വിഷമമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വിവർത്തനം ചെയ്യുക അതിലും പ്രയാസമാണ്. ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രഭുപാദരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നേരിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യലില്ലേ ഈ കണക്കുകളും ഇതൊക്കെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആചാര്യൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദുപരിഷ്ടാച്ഛതസൃഷ്വാശ്വാസ്വാത്മയോനീനാഖില ജഗത് ഗുരുനാഥി നിവേശിതായേ
ധിരദപതയ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവാ. തദുപരിഷ്ടാച്ഛതസൃഷ്വാശ്വാസാത്മയോനീനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാ അധിനിവേശിതായേ ധിരദപതയ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വെച്ചു. ശോഭ വിജയമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദുപരിഷ്ടാത് ചതസു ശ്വശ്വാസാത്മായോനിന അഖില ഗുണ അധിനിവേശിതയേ ദുരിതപദയ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവിദാസ് സ്വാമിജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപരിഷ്ടാച്ഛതസൃഷ്ടാശ്വാസാത്മയോനീനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാധിനിവേശിത യേ ധിരദപതയാ ഋഷഭഃ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനിമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപരിഷ്ടാച്ഛതസൃഷ്വാശ്വാത്മയോനിനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാം നിവേശിതായേ പദയേ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവാൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപരിഷ്ടാചതസൃഷ്ടാ ശ്വാസാത്മയോ നിനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാ അധിനിവേശിതായേ ധിരപതയാ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപരിഷ്ടാച്ഛതസൃഷ്വാശ്വാത്മയോനിനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാധി നിവേശിതായേ ധിരദപദയ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപരിഷ്ടാച്ഛതസൃഷ്വാസാത്മായോനിനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാധിനിവേശിത യേധ്വരിതപദയാ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപരിഷ്ടാച സൃഷ്ടാശ്വാസാത്മയോനിനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാ ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ട നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ലതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തതുപരിഷ്ടാക്ഷത സൃഷ്ട്വാസാത്മയോനിന അഖില ജഗദ്ഗുരുണാന്തി നിവേശിതയേ ദുരിതപദയ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂടോ വാമനോ അപരാജിത ഇത് സകല ലോകസ്ഥിത കേതവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതുപരിഷ്ടാത് ചതസൃശ്വാസാത്മയോനിനാഖില ജഗദ്ഗുരുനാഥിനിവേശിത ഹേ ദുരതപദയ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോ അപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സദ്. ഗീതാ ടി മാതാജി എടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൃഷ്വാശ്വാസ്വാത്മയോനിനാഖില ജഗദ്ഗുരുണാ അധിനിവേശിതായേ ദുരതപദയ ഋഷഭ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില ആൾക്കാർക്കൊന്നും നെറ്റ്വർക്ക് കഥ തോന്നും. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഓക്കെ. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതുപരിഷ്ടാശ്വാസാത്മയോനിനാഖില ജഗദ്ഗുരുനാഥി വേഷിതായേ ദിരതപദയ ഋഷഭഃ പുഷ്കരചൂഡോ വാമനോപരാജിത ഇതി സകല ലോകസ്ഥിതി ഹേതവഃ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഞാനിവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി കേട്ടോ. മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായി. ഓക്കെ. പിന്നീട് വേറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാന്നാടി. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. ലോകാലോക പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ 4 ദിശകളിലായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ പരമോന്നതി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവിനാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട 4 ഗജപതികൾ ആനകളിൽ ശ്രേഷ്ഠർ ഉണ്ട്. ഋഷഭൻ, പുഷ്കരചൂടൻ, വാമനൻ, അപരാജിതൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ ആനകളുടെ പേരുകൾ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല അവയ്ക്കാണ്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാം സ്വവിഭൂതീനാം ലോകാപാലാനാം ച വിവിധ വീര്യോപബൃംഹണായ ഭഗവാൻ പരമമഹാപുരുഷോ മഹാവിഭൂതിപതിരന്തിര്യാത്മ്യാത്മനോ വിശുദ്ധസത്വം ധർമ്മജ്ഞാന വൈരാഗ്യൈശ്വര്യാദ്യഷ്ട മഹാസിദ്ധ്യുപലക്ഷണം വിശ്വക്സേനാദിഭി സ്വപാർഷത പ്രവരേ പരിവാരിതോ നിജവരായുധോപശോഭിതേർ നിജഭുജദണ്ഡൈ സന്ധാരയമാണസ്തസ്മിൻ ഗിരിവരേ സമന്താസ് സകല ലോക സ്വസ്ഥായ ആസ്തേ തേഷാം സ്വവിഭൂതീനാം ലോകാപാലാനാം ച വിവിധ വീര്യോപബൃംഹണായ ഭഗവാൻ പരമമഹാപുരുഷോ മഹാവിഭൂതിപതിരന്തിര്യാത്മ്യാത്മനോ വിശുദ്ധസത്വം ധർമ്മജ്ഞാന വൈരാഗ്യൈശ്വര്യാദ്യഷ്ട മഹാസിദ്ധ്യുപലക്ഷണം വിശ്വക്സേനാദിവിസ്വപാർഷദ പ്രവരൈ പരിവാരിതോ നിജവരായുധോപശോഭിതൈർ നിജഭുജദണ്ഡൈ സന്ധാരയമാണസ്തസ്മിൻ ഗിരിവരേ സമന്താ സകല ലോകസ്വസ്ഥായാസ്തേ.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിന്റെയും ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ വ്യക്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. ദേവലോകാധിപതി ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ജീവസത്തകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ആ ഗജങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യമില്ലാത്ത ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിസ്തരണങ്ങളാലും വിശ്വക്സേനെ പോലുള്ള സഹായികളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട അദ്ദേഹം തന്റെ ധാർമ്മികത, ജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ പരിപൂർണ ഐശ്വര്യങ്ങളും അണിമ, ലഘിമ, മഹിമ തുടങ്ങിയ നിഗൂഢ ശക്തികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സുന്ദര രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ചതുർഭുജങ്ങളിലെ വിഭിന്ന ആയുധങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആകൽപമേവം വേഷം ഗത യേശ ഭഗവാൻ ആത്മയോഗമായയാ വിരചിത വിവിധ ലോകായാത്രാ ഗോപീയായേത്യർത്ഥഃ. ആകൽപമേവം വേഷം ഗത യേശ ഭഗവാൻ ആത്മയോഗമായയാ വിരചിത വിവിധ ലോകായാത്രാ ഗോപീയായേത്യർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ പറ്റുമെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോ. ഔട്ടായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാരായണൻ, വിഷ്ണു മുതലായ വിവിധ രൂപങ്ങൾ വിവിധ ആയുധങ്ങളാൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയായ യോഗമായാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ആ രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭഗവത്ഗീത 4:6 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സംഭവാമി ആത്മമായ. ഞാൻ എന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ആത്മമായ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായ യോഗമായയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. യോഗമായയിലൂടെ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം വിവിധ വിഷ്ണുമൂർത്തികളായും ദേവന്മാരായും വിസ്തരിച്ച് അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിപാലിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തെ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ അന്തർവിസ്താരയേതേന ഹ്യം ലോകപരിമാണം ച വ്യാഖ്യാതം യത് ബഹിർലോകാലോകാചലാത് തതഃപരസ്താദ് യോഗേശ്വര ഗതിം വിശുദ്ധാമുദാഹരന്തി. യോ അന്തർവിസ്താരയേതേന ഹി ലോകപരിമാണം ച വ്യാഖ്യാതും യത് ബഹിർലോകാലോകാചലാത് തതഃപരസ്താദ് യോഗേശ്വര ഗതിം വിശുദ്ധാമുദാഹരന്തി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പ്രപഞ്ച പർവ്വതത്തിന് ബാഹ്യമായുള്ള അലോകവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലെ അതേ വിസ്തൃതിയുണ്ട്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ 12,50,00,000 യോജന അലോകവർഷത്തിനും മുകളിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ചെന്നെത്തേണ്ട സ്ഥലം. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അധികാര സീമയ്ക്കും ഉപരിയിലായതിനാൽ അവിടെ സമ്പൂർണമായും ശുദ്ധമാണ്. ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന്മാരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണൻ അർജുനെ കൊണ്ടുപോയത്
ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് പ്രഭുപാദ് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അണ്ഡമധ്യഗത സൂര്യോ ദ്യാവാ ഭൂമ്യോർയതന്തരം സൂര്യാണ്ഡഗോളയോർമധ്യേ കോട്യാസ്യു പഞ്ചവിംശതിഃ. അണ്ഡമധ്യഗത സൂര്യോ ദ്യാവാ ഭൂമ്യോർയതന്തരം സൂര്യാണ്ഡഗോളയോർമധ്യേ കോട്യാസു പഞ്ചവിംശതിഃ. സൂര്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഭൂർലോകത്തിനും ഭൂവർലോകത്തിനും ഇടയിൽ അന്തരീക്ഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശൂന്യതയിൽ ലംബമാനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സൂര്യനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം 25 കോടി യോജന, 200 കോടി മൈൽ ആണ്. കോടി എന്നാൽ 10 ദശലക്ഷവും യോജന എന്നാൽ 8 മൈലുമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാസം 50 കോടി യോജന, 400 കോടി മൈലാണ്. അതിനാൽ സൂര്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായതിനാൽ സൂര്യനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അറ്റത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം 25 കോടി യോജന, 200 കോടി മൈൽ ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃതേ അണ്ഡയേഷേതസ്മിന്യത ഭൂതത്തോ മാർത്തണ്ഡ ഇതി വ്യപദേശ ഹിരണ്യഗർഭ ഇതി യദ്ധിരണ്യാണ്ഡ സമുദ്ഭവഃ. മൃതേ അണ്ഡയേഷേതസ്മിൻ യത ഭൂതതോ മാർത്തണ്ഡ ഇതി വ്യപദേശ ഹിരണ്യഗർഭ ഇതി യദ്ധിരണ്യാണ്ഡ സമുദ്ഭവഃ. സർവജീവസത്തകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് വൈരാജൻ എന്നും, സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശുഷ്കമായ അണ്ഡത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുകൊണ്ട് മാർത്താണ്ഡൻ എന്നും സൂര്യദേവന് പേരുകളുണ്ടായി. ഹിരണ്യഗർഭനിൽ നിന്ന് അഥവാ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്നും സൂര്യൻ അറിയപ്പെടുന്നു. വളരെ ഉണർവുള്ള ആധ്യാത്മിക ഔന്നിത്യം ആർജിച്ച ജീവസത്തകൾക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മപദം. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മദേവനായി വിസ്തരിക്കും. വളരെ അപൂർവമായി ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പരിണിത ഫലമായി 2 തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവുകളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സാധാരണ ജീവസത്തിയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തിയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആയാലും സാധാരണ ജീവസത്തി ആയാലും വൈരാജ ബ്രഹ്മാവെന്നും ഹിരണ്യഗർഭ ബ്രഹ്മാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ സൂര്യദേവനും വൈരാജ ബ്രഹ്മാവായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യേണ ഹി വിഭജ്യന്തേ ദിശസ് ഗം ദൗർമഹീ പിതാ സ്വർഗാഭവർഗോ നരകാ രസൗകാംസി ച സർവശഃ. സൂര്യേണ ഹി വിഭജ്യന്തേ ദിശാഗം ദൗർമഹീ പിതാ സ്വർഗാഭവർഗോ നരകാ രസൗകാംസി ച സർവശഃ. സൂര്യഗ്രഹവും സൂര്യദേവനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളെയും വിഭജിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ആകാശം, ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ പ്രപഞ്ചം, ഇതിന് താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായവയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും മോക്ഷത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും നരകവും പാതാളവും ഏതൊക്കെയെന്നും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതും സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവതിര്യങ് മനുഷ്യാണാം സരീസൃഭസ്സവിരൂധാം സർവജീവനീകായാനാം സൂര്യ ആത്മാ ദൃഗീശ്വരഃ.
ദേവതിര്യങ് മനുഷ്യാണാം സരീസൃഭസവീരൂതാം സർവജീവനികായാനാം സൂര്യ ആത്മാ ദൃഗീശ്വരഃ. രമായസ്മ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മതിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. രമായസ്മ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാനാണോ? ലോകം ചൊല്ലാനാണോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ദേവതിര്യങ് മനുഷ്യാണാം സരീസ്യപസവീരുധാം സർവജീവനികായാനാം സൂര്യ ആത്മാ ദൃഗീശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, കീടങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, വൃക്ഷലതാദികൾ ആദിയായവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സൂര്യദേവൻ നൽകുന്ന താപത്തെയും പ്രകാശത്തെയും ആശ്രയിക്കും. അതിലേറെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് സകല ജീവസത്തുക്കൾക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനാൽ സൂര്യനെ ദൃക് ഈശ്വരൻ, കണ്ണിന്റെ അധിഷ്ഠാന ദേവനായ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, സൂര്യ ആത്മതേനോപാസയ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും യഥാർത്ഥ ജീവനും ആത്മാവും സൂര്യനാണ്. അതിനാൽ സൂര്യൻ ആരാധ്യാർഹനാണ്. നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രം ഓം ഭുർഭുവസ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി എന്ന് ചൊല്ലിയാണ് സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജീവനും ആത്മാവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു സൂര്യദേവൻ ജീവനും ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയുടെയും ജീവനും ആത്മാവുമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിബൃഹത്വം ശുഷ്കവുമായിരുന്ന സൂര്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ഗോളത്തിൽ വൈരാജൻ ഹിരണ്യഗർഭൻ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് വിവരമുണ്ട്. ഇവിടെ ആരും ജീവിക്കുന്നില്ലെന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് സൂര്യദേവനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും പറയും. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രപ്തവാനഹമവ്യയം. അതുകൊണ്ട് സൂര്യഗോളം ശൂന്യമല്ല, അതിൽ ജീവസത്തകൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആരാധ്യർഹനായ പ്രബലദേവൻ വൈരാജൻ അഥവാ വിവസ്വാനാണ്. സൂര്യൻ ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണെന്നതാണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെങ്കിലും അവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിനനുസൃതമായ ശരീരമുള്ളതിനാൽ അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം പ്രപഞ്ചഘടനയുടെ പഠനം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി സൂര്യദേവനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യായം സൂര്യന്റെ ചലനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. സൂര്യനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ളൂ. പിന്നെ ശിശുമാര ഗ്രഹ സംവിധാനം, അധോതല സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, പിന്നീട് അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. പാതാള ലോകത്തിന്റെയും അടിയിലായിട്ട് അനന്തന്റെ ആ പണത്തിന്റെ മേലെയാണ് ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവസാന അധ്യായം നരകലോകങ്ങളുടെ വർണ്ണന. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന് ഇനി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ളൂ, എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യാനരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തദോചേ മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ
ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിമേത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ വേദാന്ത സ്വാമിനാമ ശ്രീ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ രാധേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ ശിവപ്രഭുപാദ നമ്മളെ അവസാനമായിട്ട് ഇന്നലെ നോക്കുന്നുണ്ടായത് 37ാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പരമേച്ഛയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം സൂര്യരശ്മികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രപഞ്ചം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം ത്രിലോകങ്ങളുടെ ഭൂർലോകം ഉപർലോകം സ്വർപ്രപഞ്ചം ബാഹ്യ അതിർത്തിയായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. സൂര്യൻ മുതൽ ധ്രുവ പ്രപഞ്ചം വരെയുള്ള എല്ലാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും അവയുടെ കിരണങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്താൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മാത്രമായി നിയന്ത്രിച്ച് 3 ലോകത്തിലുടനീളം പ്രസരിക്കും. ഈ പർവ്വതം ഉയരത്തിൽ ധ്രുവലോകത്തെയും കവച്ചു വയ്ക്കുന്നതാകൽ അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത ജ്യോതിർഗോളങ്ങളുടെ കിരണങ്ങളെ അതിനും തടയാൻ കഴിയുന്നു. എന്നിട്ട് മഹാപർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ പർവ്വതമുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് പ്രപഞ്ചാലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു സൂര്യന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായി വരുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി പ്രതിപാദിച്ചു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങൾ തന്റെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചറിഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധ രാജാവ് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം 5000 വർഷം മുമ്പാണ് ഇവ വിശദീകരിച്ചത്. പക്ഷെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനും വളരെ വളരെ മുമ്പേ ഈ ജ്ഞാനം നിലനിന്നിരുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ചതിനായിരുന്നു ഈ ജ്ഞാനം പരിപൂർണമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് ഏതാനും 100 വർഷം പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ മറ്റു പല വസ്തുതപരമായ അവതരണം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി പരിപൂർണതയാൽ അനുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതിനും വളരെ വളരെ മുമ്പേ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നത് അവർ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയും? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ശേഖരിക്കുവാൻ ധാരാളം വിവരങ്ങളുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്ര അന്യഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പോലും കഷ്ടിക്കുന്ന വിവരമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിനും എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇത് ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ പറ്റാത്ത വ്യാമോഹവും വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും ഇല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും അളവുകളെയും സ്ഥാനങ്ങളെയും കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സുമേരുവിനും ലോകാലോക പർവ്വതത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ 4/1 അഥവാ 12,50,00,000 യോജനം ആണെന്ന സത്യം അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ പല കാര്യങ്ങളും അവര് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും ഇതൊക്കെ അവർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പരമ്പരയിൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്. അല്ലെ, നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനും
കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലേ വിവസ്വാനെന്ന സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിട്ട് പറയും. നമ്മൾ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇവയനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ഉള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം അത് അതേപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. എന്താണ് അത്? ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും തെറ്റാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് അത് ശരിയായ അർത്ഥം ലഭിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച പ്രഭുപാദര് അത് അതേപടി തന്നെ ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ലോകാലോക പർവ്വതത്തിന്റെ ഈ മുകളിലായിട്ട് 4 ആനകൾ ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നു. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 4 ഗജപതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പേരും ഋഷഭൻ, പുഷ്കരചൂടൻ, വാമനൻ, അപരാജിതൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആനകളുടെ പേരുകൾ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല അവയ്ക്കാണ്. ഈ 4 ആനകളെ ബ്രഹ്മാവ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പേര് ഋഷഭനും പുഷ്കരചൂടനും വാമനനും അപരാജിതൻ എന്നിങ്ങനെയാണ്. വാമനമൂർത്തിയല്ല, ഇതൊരു ആനയുടെ പേരാണ് വാമനൻ എന്നുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഐശ്വര്യങ്ങളാലും ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ വ്യക്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവും ദേവലോകാധിപതി ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവസത്തുക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ആ ഗജങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യമില്ലാത്ത ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിസ്തരണങ്ങളാലും വിശ്വക്സനെ പോലുള്ള സഹായികളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട അദ്ദേഹം തന്റെ ധാർമ്മികത, ജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ പരിപൂർണ ഐശ്വര്യങ്ങളും മണിമ, ലഹിമ, മഹിമ തുടങ്ങിയ നിഗൂഢ ശക്തികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സുന്ദര രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ചതുർഭുജങ്ങളുടെ വിഭിന്ന ആയുധങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നിയന്താവായിട്ട് ലോകാലോക പർവ്വതത്തിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ആ ആനകൾക്കും ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം ശക്തി നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാരായണൻ, വിഷ്ണു മുതലായ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, വിവിധ ആയുധങ്ങളാൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട തന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയായ യോഗമായ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ആ രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും വിസ്തരിച്ച് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അതിനൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ക്ഷീരോദകശായി വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ ജീവികളുടെയും പരമാത്മാവായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത്. ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാം നടത്തുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അതുകൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് പോലും സംബന്ധിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ടുമാണ് എനിക്കിതൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ശക്തി നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ശിവദേവസ്വാമി പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പ്രപഞ്ച പർവ്വതത്തിന് ബാഹ്യമായുള്ള അലോക വർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന് പർവ്വതത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ അതേ മറ്റു വാക്കുകളിൽ
12,50,00,000 യോജന അലോക വർഷത്തിന് മുകളിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനം ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ചെന്നെത്തേണ്ട സ്ഥലം. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അധികാര സീമയ്ക്ക് ഉപരിയായതിനാൽ അവിടെ സമ്പൂർണമായും ശുദ്ധമാണ്. ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന്മാരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ കൊണ്ടുപോയത് ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ്. ഒരു ലീലയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതും അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണനെ പുത്രന്മാരുണ്ടാവുന്നു, ഉടനെ തന്നെ അവരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെയൊക്കെ വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് അർജുനൻ എന്താണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ വഴക്ക് പറയാൻ? ഇത്രയും മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ പുത്രന്മാരൊക്കെ ജനിച്ച ഉടനെ മരിച്ചു പോകുന്നു, എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയില്ല, അവരെ കാണുന്നില്ല പിന്നീട്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം, ഇതിന് ഭഗവാനെ വഴക്ക് പറയേണ്ടെന്ന് കാര്യമില്ല, ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ, ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. ഭഗവാനോട് പോലും ചോദിക്കരുത്. അർജുനൻ ശപഥം ചെയ്തു അല്ലെ, ഞാൻ അടുത്ത ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒമ്പതാണ് 8 മക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി അവനെ അവസാനത്തെ കുട്ടിയെ അതിനെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ആ വീട്ടിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നതും അവിടെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകിയിട്ടും ആ കുട്ടിയെ കാണാതാവുകയും അർജുനൻ എടുത്തുള്ള ശബ്ദം, കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ശബ്ദം. അവസാനം ആ കുട്ടി ജനിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ കാണാതാവുകയും ചെയ്യും. അവസാനം ആ ബ്രാഹ്മണൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയും, നിനക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ നീ നിന്റെ വാക്കു പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയും. അങ്ങനെ അർജുനൻ തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാനായി അഗ്നികുണ്ഡ് ഭഗവാൻ അവിടെ വരികയും അർജുനനെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തിട്ട് വാക്ക് പാലിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ നിൽക്ക്, നമുക്ക് കുട്ടികളെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അർജുനനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നതും ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്നതും അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആലീലകൾ. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ലോകാവലോക പർവ്വതത്തിന് അതിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു വിവർത്തനത്തിൽ. അപ്പോ ഈ ഇതിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ചെന്നെത്തേണ്ട സ്ഥലം അല്ലെ, ഭഗവത് ധാം, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് 12,50,00,000 യോജന അലോക വർഷത്തിന് മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അധികാര സീമയ്ക്കും ഉപരിയിലായതിനാൽ അവിടെ സമ്പൂർണമായും ശുദ്ധമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, 17-14 ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ലോകങ്ങൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് അല്ലെ ദേവീധാമം, മഹേശ്ധാമം അല്ലെ, ഇതിനുപരിയായിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകവും അല്ലെ, ഇതിനുപരിയായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന്. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ബുർലോകത്തിനും ഭൂവർലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള അന്തരീക്ഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശൂന്യതയിൽ ലംബമാനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം 25 കോടി യോജന ആണ്. അപ്പോ ഭൂർലോകം നമ്മൾ ഈ വസിക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലെ, അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് ഭൂവർലോകം. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെയാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എന്ന് പറയും.
അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സൂര്യനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള ഓരോ രാശികളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക ശരീരമായതുകൊണ്ട് വൈരാജൻ എന്നും സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശുഷ്കമായ അണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മാർത്താണ്ഡൻ എന്നും സൂര്യൻ ദേവന് പേരുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഹിരണ്യഗർഭൻ അഥവാ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്നും സൂര്യനെ അറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ള നാമങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് വൈരാജൻ, അതുപോലെ മാർത്താണ്ഡൻ, അതുപോലെ ഹിരണ്യഗർഭൻ. ബ്രഹ്മാവിനെയും വിളിക്കുന്ന ഹിരണ്യഗർഭൻ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യദേവനെയും ഹിരണ്യഗർഭൻ വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭാതിൽ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, വളരെ ഉണർവുള്ള ആധ്യാത്മിക ഔന്നിത്യം മറിച്ച് ജീവസത്തകൾക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മപദം. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പരമദിവ്യനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മത്തിനായി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ പൊസിഷൻ ആണല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിൻ്റെത്, മഹാദേവൻ്റെത്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദേവിദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ, സൂര്യദേവന്റേത്, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ പൊസിഷൻ. ആ പദവിയില് ഇന്ദ്രൻ്റെത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ ആ പദവി സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മദേവൻ സാധാരണ ജീവസത്ത തന്നെയാണ്, ഭഗവാനല്ല എന്ന് പറയും. വളരെ അപൂർവമായി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പരിണതഫലമായി 2 തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സാധാരണ ജീവസത്തെയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് സാധാരണ ജീവസത്തെയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനായാലും സാധാരണ ജീവസത്തെയായാലും വൈരാജ ബ്രഹ്മാവെന്നും ഹിരണ്യഗർഭ ബ്രഹ്മാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യദേവനും വൈരാജ ബ്രഹ്മാവായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സൂര്യദേവനെ വൈരാജ ബ്രഹ്മാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് 2 തരത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന്, ഒന്ന് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വരും, ഒന്ന് സാധാരണ ജീവസത്ത അതിന് യോഗ്യതയുള്ള ആളാവുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സാധാരണ ജീവസത്തകൾക്ക് പോലും ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. സൂര്യഗ്രഹണവും സൂര്യദേവനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളെയും സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ആകാശം ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ പ്രപഞ്ചം, ഇതിന് താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായ മനസ്സിലാക്കും. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും മോക്ഷത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും നരകവും പാതാളവും ഏതൊക്കെയെന്നും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതും സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നുകൊണ്ട്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, എല്ലാം ചുറ്റിലും അന്ധകാരമാണ്. പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. ഓരോ ദിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തെക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിവിധ ദിക്കുകളെ കുറിച്ച്. അപ്പോ ഏത് ദിശയിൽ ഏത് ദിക്ക് അല്ലെ, ഏത് സ്ഥലം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വേണം. ആ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അല്ല, മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സൂര്യന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, കീടങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, വൃക്ഷലതാദികൾ ആദിയായി ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തകളും സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സൂര്യദേവൻ നൽകുന്ന താപത്തെയും പ്രകാശത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിലേറെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് സകല ജീവസത്തകളും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനാൽ സൂര്യനെ ദൃക് ഈശ്വരൻ, കണ്ണിന്റെ അധിഷ്ഠാന ദേവനായ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാം നൽകുന്നതാരാണ്? സൂര്യഭഗവാൻ. സൂര്യനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഗായത്രി മന്ത്രം അത് സൂര്യദേവനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു.
വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, സൂര്യ ആത്മതേനോപാസയ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവവസ്തുക്കളെയും യഥാർത്ഥ ജീവനും ആത്മാവും സൂര്യനാണ്. അതിനാൽ സൂര്യദേവൻ ആരാധ്യർഹനാണ്. പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. ഓം ഭൂർഭുവസ്വഹ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജീവനും ആത്മാവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു സൂര്യദേവൻ ജീവനും ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളുമുണ്ട്. ഗായത്രി മന്ത്രത്തില് ആദ്യത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ, സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത ഒരു ഗായത്രി മന്ത്രം വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം എന്താണ്? സൂര്യദേവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സൂര്യദേവനെ നമ്മള് ആരാധിക്കാറുണ്ട്, സൂര്യദേവന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സൂര്യനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ജീവനും ആത്മാവുമാണ് ആ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ഗോളത്തിൽ വൈരാജൻ ഹിരണ്യഗർഭൻ പ്രവേശനം നമുക്ക് അവിടെ ആരും ജീവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ്. സൂര്യനിൽ ആരുമില്ല, സൂര്യൻ അല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യൻ ദേവനുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് ദിവസ്ഥാൻ എന്ന സൂര്യദേവനി അല്ലെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമം വിവസ്വതയോഗം പ്രോക്തവാനഹമഭീമിണ്ട്. ഭഗവാൻ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനി അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണെന്ന്, സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെങ്കിലും അവിടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിനനുസൃതമായ ശരീരമുള്ളതിനാൽ അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസം. സൂര്യ ഗ്രഹത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവിടെ വസിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം കൊണ്ടുപോയാല് എപ്പം ഭസ്മമായി തീർന്നുണ്ടോ അല്ലെ. ആ ഒരു ലീലയില് ഹനുമാൻ സൂര്യനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സൂര്യൻ നല്ല ജ്വലിച്ച് നല്ല പ്രകാശമായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹനുമാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ഒരു പഴമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, എന്തോ ഒരു ഫലമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഫലം കഴിക്കാനായിട്ട് സൂര്യന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതും പൊള്ളലേറ്റ് വീഴുന്നതും അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ പോകാനായിട്ട്, സൂര്യഗോളത്തിൽ പോകാനായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയും. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ അടുത്തായാലും അവിടെ പോകാൻ, ചന്ദ്രലോകത്തിൽ പോകാനായിട്ടും ഗ്രഹത്തിൽ പോകാനായിട്ടും അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശരീരം വേണം അല്ലെ. ശാസ്ത്രകാരന്മാര് അവിടെ പോയി, ചന്ദ്രനിൽ പോയി, ചൊവ്വയിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കും. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നെടുത്ത് പോയി എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നു, എവിടെ പോകണമെങ്കിലും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശരീരം വേണം നമുക്ക് പോവാനായിട്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം പ്രപഞ്ചഘടനയുടെ പഠനം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിക്കും. ഇനി സൂര്യദേവനെ കുറിച്ചിട്ടും സൂര്യന്റെ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ളതാണ്, ഓരോ രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇത് കുറച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, സപ്ത ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക അല്ലെ. അല്ലെ ഈ അധ്യായത്തില് എന്താണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളിലൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഭാരതവർഷത്തില് ജനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമാനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ
ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയർത്താം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. പിന്നെ വസന്ത പഞ്ചമി വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വസന്ത പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെയും ധാരാളം വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അതുപോലെ രഘുനാഥൻ ടാക്കൂറിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അതുപോലെ ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാക്കൂറിന്റെ തിരുഭാവ തിഥിയാണ്. വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി അവരുടെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്. ദേവിയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയുടെ പൂജകൾ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ദിനമാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, താങ്ക് യു ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, താങ്ക് യു.